ఓం 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 గురు బ్రహ్మా గురు విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకి. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. శ్రీకృష్ణార్య తనూజాతం ధన్వంతరి సమప్రభం వరాహమిహిరాచార్యం సర్వరోగహరం భజే. వాసుదేవ. ఇదే కదా చదవాల్సింది 171. అవునండి. అవును మేడం. మంజుల గారు ఉన్నారా? చదువుతారా? వాసుదేవ మేడం చదువుతాను. Case number 171. Once a girl of 12 years was brought with the following complaints. She was suffering much and was very problematic both for the doctors and the parents. Her symptoms were as follows. Since childhood suffered many times from diarrhea. She passed large quantities of loose stools with the smell of rotten eggs. Sometimes the color of stool was changing for every stool. Sometimes passed mucus and blood in large quantities. Till 1 year age, this complaint was very frequent. Used many allopathic drugs. At 4th year, she suffered from measles. Frequently, she was getting boils on the body. Every boil started as a little macule with redness and slowly it developed into boil with much pain. In 1983, she got fever after drenching in the rain. In that fever, she developed white thick discharge from both the ears with offensive smell. After a few days, small pustules started on the medial ends of clavicles and they started oozing white pus. Pus was drained. After 2 months, it reoccurred and the pus was drained once again. This pus forms the clavicles and form the ears. Alternated when the pus from ears was suppressed, she got pus from the clavicles was suppressed and suppressed from pus from the ears. When both the discharges were suppressed simultaneously, then she suffered from nausea and vomiting. When she came to us, both the discharges were suppressed and small ulceration near the clavicles was present, and also she complained pain in the ears, frequent headache at forehead, and the pain was pinning type. The pain was aggravated with ear pain and ameliorated with the ear pain. Her general aggravation time of all the sufferings was between 6 and 7 p.m. She suffered from sneezings and cold when she drenched in rain and after taking head bath. Bowel movements was regular, but she had to run immediately after getting the sensation. Sleep was disturbed, sometimes due to fearful dreams as if she was kidnapped. She had craving for ice cream and ice, aversion to milk. She developed swelling of breasts when the boil at the collarbone was active with bruised pain, and it was ameliorated after the pus came out. Mild in temperament and craved consolation.
Some of her family members suffered from tuberculosis. She was sensitive to cool weather and snow, suffered from earache. Memory was poor. I started the treatment on 24th 585 with Sorinum 1 1 dose and placebo was given daily. On 21st 685 she complained fever, nausea and swelling and pain in the clavicles. Hiccups were also started. Then I administered Ipecac 31 dose. Fever and nausea subsided. I started the treatment with Sorinum since the pus from both ears, both the areas was suppressed. The discharge were very offensive and she was sensitive to cold. With all this, I started with the above drug. This drug brings out the suppressed discharges and cures the remaining constitution from ill health. From 23rd 685 Calcarea sulf 6x was given daily twice. Calcarea sulf 30 was given on 1st 785 and 200 was given on 8th 785 85. 10th 785 she complained pain in right ear and left chest. Then Dr. P.L.N. Rao gave her Pulsatilla 30 basing on her mental and temperament. Pulsatilla 200 was given and 12th 785 and CS6X was continued daily one dose. Pulsatilla 200 was repeated on 20th 885, 16th 985, 21st 1085 and 4th 286 and CS6X was continued daily in between. On 11th 286 she came with a big boil red in color in between the medial ends of clavicles. It was rapidly increasing in size. Lymph glands in the armpits were swollen. The base of the boil was very hard and indurated. Complained pain in the throat and difficulty in swallowing. Cough and fever were also present. Then Dr. Anant Krishna administered Carbo Animalis 201 dose. Next day, the boil bursted and oozed much pus and little blood. Then she was relieved from all the sufferings. FP6X was given daily. Slowly, all her complaints were better. Only FP6X and CF6X were used in alternating successions till 5th 886. On 5th 886, she reported that she attained menarche in December 1985, but she was getting menses once in 3 months. The discharge continued till 20 days. Also, she complained earache and frequent stool sensation. Then I repeated Carbo Animalis 200 and continued FP6X. On 10th 1186, Dr. P.L.N. Rao administered Cipilinum 200 as intercurrent remedy to cure the syphilitic tendency and the recurrence of the complaints. She reported betterment in the menstrual cycle also. Carbo Animalis 200 was repeated on 30th 387 as she complained earache. After May 87 till now, she reported no complaints. In this case, draining the pus is not solution. That method should be employed as last resort when there is no possibility for the boil to burst open naturally. It is common in the cases when the boil starts in the palms or soles, where the skin is very thick. The tendency to pus formation is in the bones should be cured medically. Otherwise, pus formation inside the bones leads to osteomyelitis, which is more harmful. Heparsulf is also indicated in this case. In these type of cases, this drug definitely cures the possibilities of osteomyelitis, but here the mentals doesn't tally to this drug. The mental symptoms are of Pulsatilla and the acute symptoms of the boils are of Carbo Animalis. Redness, induration,
indurated base of the boil, delayed pus formation, etc. These remedies cured her not only from her acute condition but also the constitution. Vasudev madam. సరే చెప్పండి. ఈ కేసులో మెయిన్ గా 13th పాయింట్ లో షీ వాస్ సెన్సిటివ్ టు కూల్ వెదర్ అండ్ స్నో, సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఇయర్ ఏక్. ఫోర్త్ పాయింట్ లో తను ఇయర్ డిశ్చార్జెస్ తో సఫర్ అవ్వడం, ఆ పస్ట్యూల్స్ ఫామ్ అవ్వడం, దాన్ని మెడిసిన్స్ యూజ్ చేసి సప్రెస్ చేయడం వలన సప్రెస్ చేశారు. దాని తర్వాత తనకి హెడ్ ఏక్స్ అవన్నీ రావడం. సో దాని సప్రెస్డ్ డిశ్చార్జెస్ బేస్ చేసుకొని మాస్టర్ గారు సోరినం 1 ఇచ్చానని మాస్టర్ గారే క్లియర్ గా చెప్పారు మేడం. నెక్స్ట్ ఫీవర్, నాసియా అండ్ స్వెల్లింగ్ అండ్ పెయిన్ ఇన్ ద క్లావికల్స్ అండ్ హికప్స్ ఆల్సో స్టార్టెడ్. ఈ సిమ్టమ్స్ బేస్ చేసుకొని ఇపికాక్ 31 డోస్ ఇచ్చారు మేడం. ఫీవర్, నాసియా సబ్సైడ్ అయ్యాయి. దాని తర్వాత సోరినం ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ తనకేంటంటే డిశ్చార్జెస్ అనేటివి రీఅపియర్ అయ్యాయి. ఆ రీఅపియర్ అయిన తర్వాత ఫ్రీక్వెంట్ గా తనకున్న హెడ్ ఏక్స్ అటు ఫోర్ హెడ్ అండ్ ద పెయిన్ వాజ్ పిన్నింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్ అనేవి క్యూర్ అయ్యి నెక్స్ట్ డిశ్చార్జెస్ అనేటివి మళ్ళీ రీఅపియర్ అయ్యాయి మేడం. దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ పస్ ఫార్మేషన్ ని బేస్ చేసుకొని కల్కేరియా సల్ఫ్ 6x తో స్టార్ట్ చేసి 30 పొటెన్సీ వరకు ఇచ్చారండి. అగైన్ షీ కంప్లైంట్ పెయిన్ ఇన్ రైట్ ఇయర్ అండ్ లెఫ్ట్ చెస్ట్ అన్నారు. దానికి పిఎల్ఎన్ రావు గారు పాయింట్ నెంబర్ 1 లో చైల్డ్హుడ్ నుండి తన ఫ్రీక్వెంట్ డయేరియా, ద కలర్ ఆఫ్ స్టూల్ వాజ్ changing for every stools. Next point number 9 లో she had craving for ice cream and ice, aversion to milk. Next point number 11 లో mild in temperament and craved consolation. ఈ పాయింట్స్ బేస్ చేసుకొని పల్స్టిలా 200 ఇచ్చారు అనుకుంటున్నానండి. దాంతో పాటు CS6X డైలీ డోస్ గా ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ she came with a big boil and red in color in between the medial ends of the clavicles. It was rapidly increasing in size. Lymph glands in the armpits were swollen. The base of the boil was very hard and indurated. Complaint pain in the throat and difficulty in swallowing. Cough and fever were also present. ఈ సిమ్టమ్స్ ని బేస్ చేసుకొని అనంతకృష్ణ మాస్టర్ గారు కార్బో అనిమాలిస్ 201 డోస్ ఇచ్చారండి. నెక్స్ట్ డైలీ డోస్ నెక్స్ట్ డే కి తనకి బాయిల్ బర్స్ట్ అయ్యి పస్ అనేది ఊజ్ అయ్యి లిటిల్ బ్లడ్ కూడా వచ్చింది. దెన్ షీ వాజ్ రిలీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద సఫరింగ్స్. దాని తర్వాత FP6X అండ్ CF6X ఆల్టర్నేట్ చేస్తూ కేసు మెయింటైన్ చేశారు. నెక్స్ట్ మెనార్కీ స్టార్ట్ అయ్యింది. షీ వాజ్ గెట్టింగ్ మెన్సెస్ వన్స్ ఇన్ 3 months అండ్ డిశ్చార్జెస్ కంటిన్యూడ్ టిల్ 20 days అండ్ ఇయర్ అండ్ ఫ్రీక్వెంట్ స్టూల్ సెన్సేషన్ అని చెప్పారు. దానికి మాస్టర్ గారు అగైన్ కార్బో అనిమాలిస్ 200 రిపీట్ చేశారండి. డైలీ డోస్ గా FP6X ఇచ్చారు. దాని తర్వాత పిఎల్ఎన్ రావు గారు సిపిలినం 201 డోస్ ఇంటర్ కరెంట్ రెమెడీగా సిపిలిటిక్ టెండెన్సీని కట్ చేయడానికి ఇచ్చారండి. దెన్ షీ రిపోర్టెడ్ బెటర్మెంట్ ఇన్ ద మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ ఆల్సో. దెన్ 1 more dose ఆఫ్ ద కార్బో అనిమాలిస్ 200 రిపీట్ చేశారండి. దాని తర్వాత she reported no complaints. ఇక్కడ మాస్టర్ గారు మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ పల్స్టిల్లా అండ్ అక్యూట్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ బాయిల్స్ ఆర్ ఆఫ్ కార్బో అనిమాలిస్ తో ఆవిడ అక్యూట్ కండిషన్ తో పాటు కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా క్యూర్ చేశానని మాస్టర్ గారే క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారండి. వాసుదేవ్ అండి. కృష్ణవేణి. విజయ్ కుమార్ గారు. వాసుదేవ్ అండి. ఈ కేసులో ఈ అమ్మాయి కాన్స్టిట్యూషనల్ పల్స్టిల్లా అయినా కూడా ఈ అమ్మాయికి సప్రెస్డ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని బయటికి తీసుకురావడానికి మాస్టర్ సోరణంతో స్టార్ట్ చేశారండి. తర్వాత అక్యూట్ లో ఇపికాక్ ఇచ్చారు. తర్వాత డిశ్చార్జెస్ మళ్ళీ కనపడినాయి కాబట్టి మధ్యలో ఇపికాక్ వేసినా కూడా మళ్ళీ సోరణం మళ్ళీ రిపీట్ చేశారు. ఇక్కడ సపోర్టింగ్ గా కల్కేరియా సల్ఫ్ 6X నుంచి 30-200 వరకు సపోర్టింగ్ గా ఇచ్చారు, తొందరగా అవన్నీ బయటికి రావటానికి అన్నట్టుగా. తర్వాత ఎంఐకి కాన్స్టిట్యూషనల్ గా ఈ ఐస్ క్రీములు తినటం అలాంటి కొంచెం ఇష్టం కాబట్టి మాస్టర్ మళ్ళీ పల్స్టిల్లా 30-200తో మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశారండి. తర్వాత మధ్యలో ఎంఐకి పాజిటివ్ సిమ్టమ్ గా బిగ్ బాయిల్ రెడ్ కలర్ లో వచ్చింది.
అయితే దానివల్ల సఫరింగ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి కార్బో యానిమల్స్ 200 ఇచ్చి దాన్ని బాయిల్ని బరస్ట్ చేశారనమాట. దానికి సపోర్టింగ్ గా ఫెర్రంఫా 6X, కాల్కేరియా ఫ్లోర్ అది గట్టిగా ఉంది కాబట్టి కాల్కేరియా ఫ్లోర్ 6X ఇచ్చారండి. అలాగే బ్లీడింగ్ అది రావడం వల్ల FP6X కూడా వాపులకి ఎరుపుదనం ఉన్నది కాబట్టి FP6X, CF6X సపోర్టింగ్ ఇచ్చారండి. ఇవన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత అమ్మాయికి యాజ్ పర్ ఏజ్ ప్రకారం మెన్సెస్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. అది కూడా కొన్నాళ్ళు ఇర్రెగ్యులర్ గా రావటం, దాన్ని పెట్టుకుని సిఫ్లిటిక్ మాయాజం గా సిప్లినం 200 ఇచ్చారండి. తర్వాత మధ్యలో అమ్మాయికి మళ్ళీ ఈరేక్ వచ్చి దాని నుంచి పసు రావటం అనేది ఉన్నది బట్టి కార్బో యానిమల్స్ 200 ఇచ్చారండి. దీంట్లో చాలా క్లియర్ గా మధ్య మధ్యలో మేషారు అమ్మాయి మెంటల్ సిమ్టమ్స్ మీద పల్స్టర్ లాంటిది వేసి ఫస్ట్ మాత్రం స్టార్ట్ చేయడం మాత్రం ఆ రోగాలన్నింటినీ కూడా బయటికి తీపిచ్చే మార్గాన్ని ఆలోచించి సోరినంతో స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ సిప్లినమ్ కార్బో యానిమల్స్ తో ఎండ్ చేశారండి వాసుదేవ. పూర్ణానందం గారు. మారుతి గారు. మారుతి గారు. వాసుదేవ వాసుదేవ చెప్పండి. మేడం గారు వినిపిస్తుందండి? హలో, వినిపిస్తుంది. వినిపిస్తుందండి? వినిపిస్తుంది. ఈ కేసులో ఈ 12 గర్ల్కి చిన్ననంలో డైరీ అనేటువంటిది ఒకటి ఉన్నది. తర్వాత ఈ క్లారికల్స్ ఇయర్స్ లో ఆల్టర్నేట్ గా పస్ ఫార్మేషన్ వచ్చి ఆ రెండింటిని క్లారికల్స్ అండ్ ఇయర్స్ రెండింటిని సప్రెస్ డామిటింగ్ రావడం అనేటువంటి అయితే తర్వాత ఏమైందంటే ఈ కేసు థర్మల్ మోడాలిటీస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ గా చూసినట్టయితే టెన్సీ సెన్సిటివ్ టు కూల్ వెదర్ అండ్ స్నో ఇలాంటివన్నీ బేసికల్లీ చిల్ టెంపర్మెంట్ ఉన్నాయి. సపరేషన్ ఆఫ్ డిశ్చార్జెస్ వల్ల ఇబ్బంది మాస్టర్ సపరేషన్ ఆఫ్ డిశ్చార్జెస్ కింద సోర్ణం 1తో ట్రీట్ చేయటం మొదలు పెట్టారు. క్లియర్ గా ఇచ్చారు. సోర్ణం ఇచ్చారంటే ది ఫస్ట్ ఫ్రమ్ బోత్ ది ఏరియాస్ వర్ సప్రెస్డ్, ది డిశ్చార్జెస్ వర్ వెరీ అఫెన్సివ్ అండ్ సెన్సిటివ్ టు కోల్డ్. ఇవన్నీ డిప్రెషన్ ఆఫ్ డిశ్చార్జెస్ వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకొని సోర్ణంతో ట్రీట్మెంట్ చేసి ఫస్ట్ చేయించడానికి ఇచ్చిన అనిపిస్తున్నది. అయితే ఇక్కడ మైల్డ్ టెంపర్మెంట్ అండ్ క్రేవ్డ్ కాలేషన్ అనేటువంటిది ఆవిడ మెంటల్లీ షీ ఈజ్ పల్స్టిలా, బట్ డ్యూ టు సప్రెషన్ ఆఫ్ ఇయర్ అండ్ క్లావికల్ డిశ్చార్జెస్ ఆవిడకి సింటమ్స్ డెవలప్ అయినాయి. వాటిని కొంత క్లియర్ చేసిన తర్వాత పల్స్టిలా సిమ్టమ్స్ మీద బేస్ అయ్యి పిఎల్ఎన్ రావు గారు పల్స్టిలా 200తో ట్రీట్మెంట్ మొదలు పెట్టారు. మొదలు పెట్టిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫేజ్ లో ఆవిడకి ఏమైంది, ఒక పెద్ద బిగ్ బాయిల్ ఒకటి వచ్చేసి దాని యొక్క నేచర్ ఇండ్యూరేటెడ్ హార్డ్ ఇలాంటివి డెవలప్ అయినాయి కాబట్టి ఫీవర్ అన్ని వచ్చినాయి కాబట్టి బేసికల్లీ ఇట్ ఈస్ ఏస్ ఆఫ్ సివిలిటిక్ కాబట్టి ఇక్కడ 200 ఇవ్వడం జరిగింది. అది ఫస్ట్ అయిందని అన్ని సఫరింగ్స్ తగ్గినాయి. తర్వాత మెనార్కే స్టార్ట్ అయింది. కానీ కంపల్సరీ ఈరేక్ స్టూల్స్ మీద మళ్ళీ కాన్స్టిట్యూషనల్ గా ఇండికేట్ అయినటువంటి కార్బో యానిమల్స్ ని మళ్ళీ రిపీట్ చేశారు. ఇంటర్ కరెంట్ గా సిఫిల్నం వేయటం జరిగింది. అయితే ఏంటంటే ఈ టెండెన్సీ టు పస్ ఫార్మేషన్ బోన్స్ ఇవన్నీ సప్రెస్ చేయడం అయితే కరెక్ట్ కానీ మనకు గైడ్ లైన్స్ ఇక్కడ ఇవ్వబడింది. ది టెండెన్సీ టు పస్ ఫార్మేషన్ ఇన్ బోన్స్ క్యూర్డ్ మెడికల్లీ, అదర్వైజ్ ఫార్మేషన్ ఇన్సైడ్ ది బోన్ లీడ్స్ టు ఆస్టియోమైలైటిస్ అనేటువంటి ఒక క్లూ మనకి ఇక్కడ ఇవ్వబడింది. ఇలాంటి కేసు సెల్ఫ్ గా ఇండికేట్ అవుతుంది కానీ
ఇక్కడ దాని సిమ్టమ్స్ టాలీ కావట్లేదు కాబట్టి కార్బో యానిమల్స్ జరిగింది. మెంటల్ సిమ్స్ పల్స్ ఉంది. బేసికల్లీ మెంటల్స్ మీద క్యూర్ చేశారు. అక్యూట్ గా చిన్న చిన్న డ్రగ్స్, టిష్యూ రెమెడీస్ లైక్ కాల్కేరిఫ్లోర్, ఫాస్ ఇలాంటివి వాడారు. కాల్కేరియస్ సల్ఫ్ ఇలాంటి కార్బో యానిమల్స్ ఇవ్వబడటం జరిగింది. వాస్తవ రామేశ్వరరావు గారు, విజయలక్ష్మి గారు. వాస్తవా మేడం? ఎవరు మధ్యలో వాస్తవం అన్నారు? ఇప్పుడు నేనన్నాను మేడం. మీకంటే ఉందక్కల్లా అన్నారు. సరే చెప్పండి. ఈ అమ్మాయికి చైల్డ్హుడ్ నుంచి చాలా సార్లు డయేరియా ఉంది. లార్జ్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ లూజ్ స్టూల్ విత్ ద స్మెల్ ఆఫ్ రాటన్ ఎగ్స్. తర్వాత కలర్ ఆఫ్ ద స్టూల్ వాస్ చేంజింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ స్టూల్. ఇదొకటి పల్సిటల్లా అని ఇండికేట్ చేస్తున్నది. తర్వాత ఫ్రీక్వెంట్ బాయిల్స్ ఆన్ ది బాడీ, అవి చిన్న మ్యాక్యూల్ గా డెవలప్ అయ్యి తర్వాత బాయిల్ గా డెవలప్ అవడము విత్ పెయిన్. తర్వాత ఈ అమ్మాయికి రెయిన్ లో తడవడం వల్ల ఫీవర్ రావడం, దాంతో పాటు థిక్ డిశ్చార్జ్ ఫ్రమ్ బోత్ ది ఇయర్స్ విత్ అఫెన్సివ్ స్మెల్. కొద్ది రోజుల తర్వాత స్మాల్ పస్ట్యూల్స్ ఆన్ ది క్లావికల్, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఊజింగ్ వైట్ పస్. ఈ పస్సునంతా డ్రైన్ చేయడం వల్ల మళ్ళీ అవి 2 months కంతా మళ్ళీ రికర్ అవుతూనే ఉన్నది. దిస్ వాజ్ ఆల్సో డ్రైన్డ్ అనమాట. ఈ పస్సు ఫ్రమ్ ది క్లావికల్ అండ్ ఫ్రమ్ ది ఇయర్ ఆల్టర్నేట్ గా రావడం, ఈ 2 డిశ్చార్జెస్ ని ఒకేసారి సప్రెస్ చేస్తే సైమల్టేనియస్ గా షీ గెట్స్ నాసియా అండ్ వామిటింగ్. ఈ ప్రాబ్లం ఈ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు మాస్టర్ గారి దగ్గరికి వచ్చారు ట్రీట్మెంట్ కి. వచ్చినప్పుడు బోత్ డిశ్చార్జెస్ సప్రెస్ అయినాయి. స్మాల్ అల్సరేషన్ నియర్ ద క్లావికల్ ఉన్నది, పెయిన్ ఇన్ ది ఇయర్స్. తర్వాత ఈ అమ్మాయికి స్నీజింగ్స్, కోల్డ్, రెయిన్ లో తడిసినప్పుడు. తర్వాత స్లీప్ డిస్టర్బ్డ్ విత్ ఫియర్ఫుల్ డ్రీమ్స్ ఇవంతా ఉంది. క్రేవింగ్ ఫర్ ఐస్ క్రీమ్ అండ్ ఐస్, ఇది కూడా పల్సిటల్ అని ఇండికేట్ చేస్తుంది. తర్వాత టెంపర్మెంట్ మైల్డ్ అండ్ క్రేవ్డ్ కన్సలేషన్, ఇది కూడా పల్సిటల్ అని ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లో కొందరికి ట్యూబర్క్లోసిస్ ఉంది. సెన్సిటివ్ టు కూల్ వెదర్ అండ్ స్నో, సఫర్డ్ ఫ్రమ్ ఇయర్ ఏక్. మాస్టర్ గారు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసారు ప్రతి డ్రగ్ ఎందుకు ఇచ్చారు ఏంది అనేటువంటిది. ఫస్ట్ సోరినమ్ తో ట్రీట్ చేశారు. సోరినమ్ ని సెలెక్ట్ చేయడానికి the discharges were very offensive and she is sensitive to cold. ఈ సప్రెస్ చేసిన డిశ్చార్జెస్ ని మళ్ళీ బయటకు తెప్పించడానికి సోరినమ్ ఇచ్చారు. అండ్ వెన్ ది డిశ్చార్జెస్ ఆర్ డ్రైన్డ్ అవుట్, ఇట్ క్యూర్స్ ద రిమైనింగ్ ఇల్ హెల్త్ ఇన్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ అని కూడా చెప్పారు. సో దీనికి అడిషనల్ గా క్యాల్కేరియా సల్ఫ్ 6x ఇచ్చారు. తర్వాత 30 కూడా ఇచ్చారు. తర్వాత 200 దాకా వెళ్ళారు క్యాల్కేరియా సల్ఫ్. ఈ క్యాల్కేరియా సల్ఫ్ ఇవ్వడానికి when the calcarea sulf is deficient in the constitution, there is too much of pus formation and it produces suppuration centers అని మాస్టర్ గారు చెప్పున్నారు. సో అందువల్ల క్యాల్కేరియా సల్ఫ్ కూడా 6x నుంచి 200 దాకా కూడా ఇచ్చారు. తర్వాత ఈ బాయిల్ తర్వాత డిశ్చార్జెస్ అన్ని కూడా బయట వచ్చిన తర్వాత బిగ్ బాయిల్ డెవలప్ అయింది. అది రెడ్ గా ఉండడం, ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ సైజు. తర్వాత ఆర్మ్పిట్స్ లో లింఫ్ గ్లాండ్స్ స్వోలన్. సో హార్డ్ ఇండిరేటెడ్ ఇది ఉన్నది కనుక కార్బో అనిమాలిస్ ఇండికేట్ అయింది కనుక 201 డోస్ ఇచ్చారు. ఇచ్చిన వెంటనే నెక్స్ట్ డే బాయిల్ బస్ట్ అయింది and it oozes much pus and little blood also. తర్వాత she was relieved of all her sufferings. దీనికి అడిషనల్ గా FP6X, CF6X ఇచ్చారు. CF6X ఇవ్వడానికి కూడా ఇక్కడ ఇట్ క్యూర్స్ ద ఇండ్యూరేటెడ్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ ఆఫ్ ది గ్లాండ్స్.
సెల్యులార్ టిష్యూస్ అండ్ బోనీ ఫార్మేషన్స్. దీన్ని బేస్ చేసుకొని CF6X కూడా ఇచ్చారు. తర్వాత టీ అటైన్డ్ మెనార్కీ, రిపోర్టెడ్ మెన్సెస్ వన్స్ ఇన్ 3 months, డిశ్చార్జ్ కంటిన్యూడ్ టిల్ 20 days. దానికి కూడా కార్బో అనిమాలిస్ 200 తోనే ట్రీట్ చేశారు, FP కంటిన్యూ చేశారు. ఇక్కడ ఈ కేసులో అండర్లైన్ గా సిఫిలిటిక్ మియాసం ఉన్నది. సో ఈ మియాసం ని కట్ చేయడానికి సిఫిల్నమ్ 200 1 dose ఇంటర్ కరెంట్ గా కూడా ఇచ్చారు టు క్యూర్ ద సిఫిలిటిక్ సెండెన్సీస్ అండ్ రికరెన్స్ ఆఫ్ ది కంప్లైంట్. సో ఇక్కడ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ఏమో పల్సిటిల్లా అని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. అక్యూట్ గా డెవలప్ అయినటువంటి బాయిల్ వచ్చి కార్బో అనిమాలిస్ ని ఇండికేట్ చేసింది, హార్డ్ అండ్ ఇంజరేటెడ్ బాయిల్ గనక. సో ఆ విధంగా దీన్ని ట్రీట్ చేశారు. ఇటువంటి ట్రీట్మెంట్ లో హెపార్ సెల్ఫ్ కూడా ఇండికేట్ అవుతుందని చెప్పున్నారు మాస్టర్ గారు. కానీ హెపార్ సెల్ఫ్ కి ఇక్కడ సిమ్టమ్స్ సరిపోలేదు, పల్సిటిల్లాకే సరిపోయినాయి. అందువల్ల పల్సిటిల్లా కార్బో అనిమాలిస్ తో ట్రీట్ చేసి విజయవంతంగా క్యూర్ చేశారు మేడం వాసుదేవ. పీతల్ గారు. వాసుదేవ్ అండి, అందరు చెప్పిన పాయింట్ వాసుదేవ్. బుజ్జి గారు ఇక్కడ చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అవి చదువుకుంటే సరే, అంతకు మించి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సింది ఏమి, నేను చెప్పాల్సింది ఏమి లేదు. అందరు చెప్పిన పాయింట్సే. వాసుదేవ వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంత న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహింస ఓ బ్రాహ్మణేభ్య సుమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.